देखो शिखरे आपणको स्वागत। आज मु आपणको पई नै आसीछि देश विदेशर 30 टी मुख्य खबर। वीडियो शेष रे अछि आजिर अनुचिंता और आजिर हस कथा, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। नंबर 1, एप्रिल 18 रु खरा छुट्टी घोषणा। राज्य में प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह आरंभ होईछि। प्रबल खरा ताती जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ुछि। या दृष्टि रखी राज्य सरकार आगुआ खराछुट्टी घोषणा करिसेंति। एप्रिल 18 तारिख रु खराछुट्टी ପାଇଁ घोषणा करा जाइछि। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर विष्णुपद सेठी मंगलवार एने सूचना देइछंति। फଳରେ आसंता 18 तारिख रु राज्यर समस्त स्कूल छुट्टी रहिबो। केबे स्कूल खोलिबो से नै कोनोसी सूचना दिया जाई नाही। नंबर 2, राज्य सरकारक उपरे बर्षिले मोदी। संबलपुर रे विजय संकल्प समावेश पर भुवनेश्वर बरमुडा पड़िया आयोजित जनसभा बीजेडी और कांग्रेस उपरे बर्षिंट प्रधानमंत्री मोदी। पीसी पई ओडिशार विकास को रोकी देइछि बीजेडी सरकार। ओडिशा लोकंकु आयुष्मान भारत योजनारू सुफल मिलू नाही। एभली शाणित स्वर में बीजेडी सरकार उपरे हमला करिसेंति पीएम मोदी। केवल थरुटिए बीजेपी को क्षमता देई देखंतु, देखिबे राज्यर विकास केमिति हेबो बोली मोदी कहिसेंति। मोदी कहिसेंति जे ओडिशार 50 लाख चाषी खाता को सीधा टंका जमा करा जाउछि। 3-4 मास हेलाणी चाषी तालिका दे पारु नाहांती, अन्यपटे केंद्र को दोष देउछंती। नंबर 3, मे 1 रु रेलवेर नुआ नियम। 4 घंटा पूर्व यात्री बदलई पारिबे निर्धारित स्टेशन। मे 1 रु रेलवे पक्षर यात्री यात्रा संबंधी नुआ नियम लागू करा जिवो। 4 घंटा पूर्व यात्री तांको यात्रा करिबा स्टेशन परिवर्तन करि परिबे। जो यात्री माने पूर्व टिकेट बुक करिथिबे किंतु कोनोसी कारणवशत से अन्य सहर रे अछंती, तेबे से नुआ सर्कुलर नियम अनुसार चार्ट प्रस्तुत होगा पूर्व निज बोर्डिंग स्टेशन परिवर्तन करें। यह करने यात्री 139 रे कॉल करी किंबा स्टेशन सुपरवाइजर रिजर्वेशन को एक आवेदन पत्र देवाक पड़ो। रेलवे द्वारा यह स्पष्ट कर आवेदन द्वारा बोर्डिंग स्टेशन बदला जाई पारिबो, किंतु कौनसी टंका फेरस्त करा नाही। नंबर 4, भुवनेश्वर सबुठारु उत्तप्त। 43.7 डिग्री छुईला पारद। एबे सारा राज्य में ग्रीष्म प्रवाह अनुभूत होउछि। राजधानी भुवनेश्वर मंगलवार रे राज्यर सबुठारु उत्तप्त सहर होइछि। प्रबल खरा सह गरम हवा साधारण जीवन यात्रा को प्रभावित करिछि। मध्याह्न परे घर बाहर को बाहरिबा एक प्रकार कष्टकर बेपार हो जाइथिला। मंगलवार रे राजधानी भुवनेश्वर तापमात्रा 43.7 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। अनुगुड़ रे तापमात्रा 42.7 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। टिटलागढ़ रे 42 डिग्री, कटक रे 41.1 डिग्री, मालकानगिरी रे 40.8 डिग्री, चांदबाली रे 40.5 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 40 डिग्री, तालचेर रे 43.3 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। नंबर 5, टिकटक आप उपरे कटकणा प्ले स्टोर रु आप हटाइबाकू सरकारक निर्देश। चीन वीडियो ऐप टिकटक उपरे शेष में सरकार कटकणा लगेइछंती। निज प्ले स्टोर रु ए एप्लिकेशन को हटाइबाकू गूगल एवं एप्पल को सूचना और प्रजुक्ति मंत्रालय पक्षरु निर्देश दिया जाइछि। गत एप्रिल 3 तारिख में मद्रास हाइकोर्ट टिकटक आप उपरे प्रतिबंधक लगेइबाकू केंद्र सरकार को निर्देश देइथिले। तेबे केंद्र सरकार याकू चैलेंज करी सुप्रीम कोर्टक द्वारस्थ होइथिले, किंतु सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाइकोर्टक राय उपरे स्थगित देवाकू मना करिदेबा सह आसंता 22 तारिख में मामलार परवर्ती शुणाणी करिवे बोली कहिथिले। फଳରେ हाइकोर्टक राय आधार में केंद्र सरकार एभली पदक्षेप नहीं। नंबर 6, फ्रांस प्रसिद्ध नोट्रोडम चर्च रे भयंकर अग्निकांड। फ्रांस पेरिस रे अवस्थित प्रसिद्ध चर्च नोट्रोडम रे सोमवार राति भयंकर अग्निकांड घटी। फଳରେ 800 वर्ष पुराणा यह विश्व ऐतिह्य जड़ीपड़ी पाउंस हो जाइछि। यह चर्चटी ख्रीस्टियान मानकर विश्वासर गुरुत्वपूर्ण प्रतीक थिला। 1300 शताब्दी रे यार निर्माण होइतिला। घटना पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मार्कोनक समेत विश्वर अनेक राष्ट्र गभीर दुख प्रकाश करिसेंति। फ्रांस राष्ट्रपति एक आवेगपूर्ण वार्तारे कहिसेंति, आम अस्तित्वर एक अंश जଳି जाउथिबा देखि बहुत कष्ट हेउछि। नंबर 7, 20 जाए राज्य में कालबैशाखी संभावना सतर्क कला पाणीपाग विभाग। 17 तारिख में सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, नुआपड़ा, नवरंगपुर और कलाहांडी रे कालबैशाखी वर्षा हेबा सहित अन्य सबु स्थान में पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। 18 तारिख में अभ्यंतरीण ओडिशा रे कालबैशाखी वर्षा होई पारे बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु आज रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। एथि सहित 19 रे उपकूल ओडिशा और केन्दुझर, मयूरभंज, ढेंकानाल, कलाहांडी, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी और 20 रे उपकूल ओडिशा समेत मयूरभंज, केन्दुझर, कलाहांडी और कोरापुट रे कालबैशाखी वर्षा हेबार संभावना रहिछि। नंबर 8, नीट परीक्षा पई एडमिट कार्ड जारी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट नीट पई एडमिट कार्ड जारी होईछि। छात्र छात्री माने ntanet.nic.in वेबसाइट को जाई निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। एथिपई परीक्षार्थी को निजर रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदन संख्या और पासवर्ड देबाकू पड़िबो। नीट परीक्षा आसंता मे 5 तारिख में अनुष्ठित हेबो। देशर मोट 154 परीक्षा केन्द्र करा जाइछि। राष्ट्रीय स्तर में मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा पई 15 लाख छात्र छात्री आवेदन करिसेंति। परीक्षा आसंता 5 तारिख में अपराह्न 2टारू आरंभ होई संध्या 5टारे शेष हेबो। नंबर 9, आर्थिक वर्ष 2018-19 रे 9% रप्तानी वृद्धि।
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଅତିକ୍ରମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2018-19ର ରପ୍ତାନି ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ ଜାରି କରିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରପ୍ତାନିରେ 9% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା $331 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଛି। ରପ୍ତାନି ରେକର୍ଡ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2013-14କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ $314.4 ବିଲିୟନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରପ୍ତାନି 11% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହାକି 2018 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାସିକ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହି ସମୟରେ 17.86% ବଢ଼ିଥିଲା। ଫାର୍ମା, ରସାୟନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମୋଟ ରପ୍ତାନି ବଢ଼ିଛି। ନମ୍ବର 10 ମସଜିଦରେ ମହିଳା ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍। ମସଜିଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଗତ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହେବ। କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତର ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍.ଏ. ବୋବଡେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଲଢ଼ୁଥିବା ଓକିଲଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନିକଟରେ ଆମେ ସାବରିମାଲା ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲୁ। ସେହି ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ନମ୍ବର 11 ସରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର। 18ରେ ଭୋଟିଂ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ କାଲି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର 12ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 97ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଭୋଟ ହେବ। 18 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର 39ଟି ଆସନରୁ 38ଟିରେ ଭୋଟ ହେବ, କାରଣ ଭେଲୋର ଆସନରେ ମତଦାନକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନାଗା ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବାରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୁରୁବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 14ଟି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 10ଟି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 8ଟି, ଆସାମ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 3ଟି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 2ଟି, ମଣିପୁର, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ହେବ। ନମ୍ବର 12 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଫକ୍ସକନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟେରି ଗୋ। ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଫକ୍ସକନ୍ ଚୀନରେ ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଫକ୍ସକନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟେରି ଗୋ ସୂଚନା ମୁତାବକ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ତା'ର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାକୁ ଭାରତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଲ୍ ତା'ର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂଆ ମଡେଲ ଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଝଟକା। ଇସିଙ୍କ ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ବିଏସ୍ପି ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଇସି ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ମାୟାବତୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ଶେଷରେ ଇସିଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଇସି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନମ୍ବର 14 ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ଆୟ କମ୍, କ୍ଷତି ସହୁଛି ଭାରତୀୟ ଡାକ। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବହୁ ପରିମାଣ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଡାକର ଏହି କ୍ଷତି ମୂଲ୍ୟ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଷତି ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ସମୁଦାୟ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ 3 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଡାକର କ୍ଷତି 15% ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଡାକ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ନମ୍ବର 15 ରାହୁଲଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନି ମାମଲା ରୁଜୁ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଜ ତୁଣ୍ଡରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ରାହୁଲଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳ କୋର୍ଟରେ ମାନହାନି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିହାରର ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମାନ ବୟାନ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ମାନହାନି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ସବୁ ମୋଦି ଚୋର ବୋଲି ବୟାନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୋଧରେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାନହାନି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବି। ରାହୁଲ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସବୁ ମୋଦି ଚୋର ବୋଲି ସର୍ବସାଧାରଣରେ କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ମାନହାନି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ତାମିଲନାଡୁରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ନୋଟ କାରବାର। ଇସିଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତାମିଲନାଡୁର ସମସ୍ତ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ନୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରୁ 39 ଜଣ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ସେହିଭଳି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ 18 ଓ 19 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଭୋଟରଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ।
ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା କିଛି ଦିନ ତଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁନମ ସିହ୍ନା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପୁନମ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ସେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ନମ୍ବର 18 ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଫିଦା ଚୀନ ମିଡିଆ, କହିଲା ନେହେରୁଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୋଦି। ଚୀନର ମିଡିଆ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ତାରିଫ କରିଛି। ଚୀନ ମିଡିଆ କହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଗଠନ ହେବ, ଚୀନ ସହ ଭାରତର ଏଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚୀନ ମିଡିଆ ଆଶା ରଖିଛି। ଚୀନରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମାମଲାରେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଥିବା ଚୀନ ମିଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 କଂଗ୍ରେସ ଦେଶକୁ ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣିଛି, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଆଜି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶକୁ ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣିଛି। ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଆଦି ଏବେ ଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏହି ଫୋନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ହିଁ ଭାରତକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 20 ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ବୁକ୍ କରିଛି 20 ଘରୋଇ ବିମାନ ଓ 30 ହେଲିକପ୍ଟର। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଜେପି 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 20ଟି ଘରୋଇ ବିମାନ ଏବଂ 30ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକ୍ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏପରି କରିଛି ବୋଲି ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ଭଳି ଘରୋଇ ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ନାହିଁ। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ 20ଟି ଘରୋଇ ବିମାନ ଏବଂ 30ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 10ଟି ବୁକ୍ କରିପାରିଛି। ଘରୋଇ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ 45 ଦିନ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଘରୋଇ ବିମାନର ଭଡ଼ା ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରର ଭଡ଼ା ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ମୁସଲମାନ ଭୋଟର ଏକାଠି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ, ସିଦ୍ଧୁ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିହାର କଟିହାରଠାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସିଦ୍ଧୁ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମହାମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାରିକ ଅନୱରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇବାକୁ ସିଦ୍ଧୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସିଦ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ନାମରେ ବାଣ୍ଟିବା ରାଜନୀତି ହେଉଛି। କଟିହାର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନୁହଁ ବରଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ରହିଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଶକ୍ତି ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 22 ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ, ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବି। ସୁଲତାନପୁରରୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ ଚଳିତ ଥର ନିଜ ମା ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆସନ ପିଲିଭିତରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏପରି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ଯେ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବରୁଣ। ମୁଁ ଗତ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ସେହିଦିନ କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବି ସେଦିନ ମୋର ରାଜନୀତିର ଶେଷ ଦିନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସତ। ନମ୍ବର 23 ଟିଏମସି ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଅଭିନେତା ଫିରଦୋଷ ଅହମଦଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜେପି ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଫିରଦୋଷ ଅହମଦ ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିଏମସିର ରାୟଗଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହ୍ନୈୟାଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରାୟଗଞ୍ଜ, ହେମତାବାଦ, କରନଦିଘି ଏବଂ ଇସଲାମପୁରରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଫିଲ୍ମ ତାରକା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 24 ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତ। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତ ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାରୁ ଏବେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପ୍ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 25 ପୁଣି ବିବାଦରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପୋଷ୍ଟରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି। ପୁଣି ବିବାଦରେ ପୁରୀ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ସମ୍ବିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସିଇଓଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେଡି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ରାଜନୀତି କରୁଛି ବିଜେପି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ସହ ଜଣାଇଛି। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଧର୍ମ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 26 ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 75 ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଡ୍ନି ବିକ୍ରି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ।
ପୂର୍ବତନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ତଥା ଚଳିତ ଥର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା କିଶୋର ସମ୍ରାଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ମୋତେ କିଡ୍ନି ବିକିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଡ୍ନି ବିକ୍ରିରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା 75 ଲକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୋତେ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଅଥବା ମୋତେ ମୋର କିଡ୍ନି ବିକିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 27 ରାଜସ୍ଥାନ ପରାସ୍ତ 12 ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ପଞ୍ଜାବ। ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଙ୍ଗଳବାର କିଙ୍ଗସ୍ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଜାବ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 12 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କିଙ୍ଗସ୍ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଜାବ 6 ୱିକେଟ୍ରେ 182 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜସ୍ଥାନ 7 ୱିକେଟ୍ରେ 168 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ନମ୍ବର 28 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଟିମ୍ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା ମେ 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାକୁମ୍ଭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାଲି ଏହି କ୍ରମରେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ତା'ର 15 ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ମର୍ସଫି ମୋର୍ତ୍ତଜା ସମ୍ଭାଳିବେ। ତାଙ୍କ ଡେପୁଟି ଭାବେ ଅଭିଜ୍ଞ ସକିବୁଲ ହସନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଜୁନ୍ 2ରେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ 2ଟି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ସହ ଯଥାକ୍ରମେ ମେ 26 ଓ ମେ 28ରେ ଖେଳିବ। ନମ୍ବର 29 ଡାୟମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଖେଳିବେନି ନିରଜ ଚୋପଡ଼ା। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଜାଭେଲିୟନ୍ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ନିରଜ ଚୋପଡ଼ା ଆହତ ଥିବା କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା ଡାୟମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଖେଳି ନପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହୁଣୀରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଡାୟମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆଶା କମ୍। ତେଣୁ ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ନପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଜାତୀୟ କୋଚ୍ ୱେ-ହୋନ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିରଜଙ୍କ କହୁଣୀରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ସେକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେକଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ନମ୍ବର 30 ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ସାମିଲ ହେବ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବ। ଭାରତର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। FIHର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୈଠକ ପରେ ଜାରି ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ 2020ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ସମୟ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମ ସଫଳ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଥିଲେ ସଂସ୍କାରର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ ଆଉ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ ସମୟର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସଫଳ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ଆଜିର ହସ କଥା ଚିଣ୍ଟୁ ବାପା ତୁମକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦସ୍ତଖତ କରି ଆସେ? ସନାତନ ବାବୁ ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ଚିଣ୍ଟୁ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୋର ପରୀକ୍ଷାଫଳ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।